كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يجيتون مجنانيت تسفى يميادرق سو نجا الله فيت قومالو الله يتساسبنيال خير بخير شر بشر من ديست أنيال بلو يميامننا يهنن تسفى يميادرق هون سو فليعمل عملا صالحا ملكم سران يسرا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون النزيا الله سبحانه وتعالى يسطاچون يميسطو يهونو سوچ ናቸው ከተሰጣቸው የሚለግሱ የሆኑ ሰዎች ናቸው ያንንም ያደረጉ وقلوبهم وجلة ልባቸው ትፈራለች ትጨነቃለች أنهم إلى ربهم راجعون ወደ ጌታቸው ተመላሽ ናቸው አላህ ይጠይቃቸዋል አላህ ይጠይቀናል ብለው ይፈራሉ ማለት ነው رسول الله عليه يا الله ملكتኛ ሆይ هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله اللهن يفرا ዝሙት የሚሰራ የሚሰርቅና እንደዚሁም ኸምር የሚጠጣ ሰው ነው እንዴ በዚህ አያት ላይ የተፈለገበት ብላ ስትጠይቅ قال لا አይደለም አሉ ያ ሳይሆን አሉ ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله ይጾማል ሰደቃ ይሰጣል እንደዚሁም ይሰግዳል ነገር ግን አላህን ይፈራል سبسكرايب بمرق بيتسب يهرو أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله سبحانه وتعالى بزيه بتكبروا يا الله سبحانه وتعالى بيت وسط عندن الجنان عندن السباسبنا بدينو لي عندن مكاكرت لا درجنا الله نامسجنوا لن الله سبحانه وتعالى بزيه مكامامتاچن تتقمو እንደዚሁም ከዲናቸው ዕውቀትን አግኝተው ስንበተንም እንደዚሁ ምህረት ተደርጎላቸው ከሚበተኑ ሰዎች አላህ ያድርገን እንግዲህ ባረከላሁ ፊኩም ዛሬ የምንነጋገርበት ርዕስ ኢኽላስ የሚል ሲሆን ኢኽላስ ማለት አምልኮትን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ በማጥራት አላህን Subhanahu Wa Ta'ala መገዛት ነው ኢኽላስ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምልኮትን ለአላህ ብቻ ማድረግ من أعظم أصول هذا الدين የዚህ ዲን ከታላላቅ መሰረቶች ወይም የዲኑ ምሰሶች ከሚባሉት የመጀመሪያው ነው ማለት ነው ልባችንን አሰባስበን ለዲናችን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነይተን የምንሰራበት ዋናው መሰረት ኢኽላስ ነው ሰዎች ነጃ የሚወጡትና የሚከስሩት መሰረቱ በኢኽላስ ላይ ነው ኸይር ስራ ከመጥፎ ስራ የሚለየው በኢኽላስ በንያ ነው ሰዎች ሁሉ ስራን ይሰራሉ በሚሰሩት ስራ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ተቀባይነት የሚያገኙት የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ውዴታ የሚያገኙት ከዱንያውም ከአኺራውም አደጋ ነፃ የሚወጡት በልባቸው ውስጥ በቋጠሩት ኢኽላስ ነው ይሄ አንድ ስራ ተቀባይነት እንዲኖረው መሰረታዊ ከሆኑት ነገሮች መካከል አንዱ ኢኽላስ ነው ይሄ ደግሞ ኢኽላስ የሚባለው የልብ ስራ ከሚባሉት ውስጥ አንደኛው ነው በደረጃም ትልቅ ቦታ ያለው ነው فبحسب الإخلاص يقبل عمل العبد أو يرد عليه عند سويو إخلاص عند سويو يلب ጥራት ስራው ተቀባይነት ይኖረዋል ወይም ደግሞ ስራው ተመላሽ ይሆናል ይህ ዲን ሙሉ ለሙሉ የቆመው በኢኽላስ ላይ ነው الله سبحانه وتعالى بقرآن لين دميلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين التززم من الله سبحانه وتعالى إلا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى عندك جزو تنجي التززم مخلصين له الدين أملكوتن لله سبحانه وتعالى بتا أترتو اندي أملكوتنجي التززم ملال عندما الله سبحانه وتعالى بليلاو آيات لمن إلال قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين بلاتشو يا نبينا محمد
إني أمرت أني تازجالهن أن أعبد الله سبحانه وتعالى اندقزو مخلصا له الدين أملكوتا للسبتشا يتأرهني الله اندقزو تازجالهن عندما الله سبحانه وتعالى بل لو آيات لي من إلال قل الله أعبد مخلصا له ديني نبي صلى الله عليه وسلم يزاتشوال يهتزاز لساتشو بهونم أمتهم بتقلالا يمي ملكتنا قل إلى الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم يزز مالت قل الله أعبد الله إنه يمجزو مخلصا له الدين أملكوت لسو بتشايات الروحني الله سبحانه وتعالى بتشانو يمجزون إخلاص مسرتاوي هنا ممريانو إخلاص ዋናው የሥራ መመዘኛው ነው ኢኽላስ የመልካም ስራዎች ሁሉ ዋናው ሩሑ መንፈሱ እሱ ነው እሱ ከሌለ ባዶ ነው ማለት ነው وله ثمرات عظيمة في دنيا المسلم وآخرته ይህ ኢኽላስ የሚባለው ለሰው ልጅ ለዱንያውም ይሁን ለአኺራው ህይወቱ በጣም ታላቅ የሆነ ፍሬን የሚያስገኝ ነው ምክንያቱም ኢኽላስ አድርጎ የሰራ ሰው ልቡ ለአላህ ብቻ የተገዛ ስለሆነ ልቡ የተረጋጋ ነው የሚሆነው ነፍሱ ትረጋጋለች ምክንያቱም ሙዓመላዋ ሁሉ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው የሰው ልጅን ለማስደሰት የፈለገ አንድ ሰው ቢጥር ለሰው ብሎ የሚሰራው ነገር ዞሮ ጭንቀትን የሚያተርፍ ነው ወደዱልኝ ያልወደዱልኝ አደነቁኝ ያላደነቁኝ መሰከሩልኝ ያልመሰከሩልኝ የሚል ጭንቀት ስለሚኖረው ሁሉ ጊዜ ነፍስያ ትጨናነቃለች ከአላህ ሌላ ላለ አካል የተሰራ ስራ ሁሉ ማለት ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰራ ከሆነ الذي لا تخفى عليه خافية ድብቅ የሆነ ሽሽግ የሆነ ነገር በምድርም በሰማይም የማይሸሸግበት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሱ ተብሎ የተሰራ ከሆነ والذي يعلم السر واخفى ድብቁን ከዛም የተሰወረውን ነገር የሚያውቅ የሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስቦ የሰራበት ከሆነ በሰራው ስራ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአላህ አጅርን ይጠብቃል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስጦታን ይጠብቃል ልቅናን ይጠብቃል ሁሉ ጊዜ መፈክሩ ሁሉ ጊዜ ዓላማው انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ይህ መፈክሩ ነው ማለት ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የሚገዛ በአምልኮቱ አላህን ለማስወደድ የሚፈልግ የሆነ ሰው ሁሌ ዓላማው በእያንዳንዱ ስራ ላይ ማለት በኢጥዓም ላይ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله ይህ መመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ አላህ ባሪያዎችን ባህሪ የተቀሰው ምግብ በማብላት ላይ ቢሆንም በሁሉም ዒባዳዎች ላይ لوجه الله ብሎ የሚሰራ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታላቅ ምንዳን አዘጋጅቶለታል ስጦታውን በዱንያም በአኺራም አዘጋጅቶለታል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሙእሚን የሆነ ሰው መፈክሩ ሊሆን የሚገባው ምንድነው انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا በመንሰራው ስራ ከናንተ ምንዳን አንፈልግም ምስጋናን አንፈልግም ለአላህ ብለን የሰራነው ነው ብሎ ይህንን መፈክሩና ዓላማው አድርጎ የህይወቱ መመሪያ አድርጎ ሊጓዝ የሚገባው ይህንን ነው ኢኽላስን ካረጋገጠ አንድ ሰው የሚሰራው ስራ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሆነ ይህ ሰው በዓላማው አይለዋወጥም በስራው አይለዋወጥም ተውሂድን ይዞ ሌላ ነገር አይፈልግም እንደዚሁም በሚሰራቸው ዒባዳዎች ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ስለሆነ የሚፈልገው ይህ ሰው ሁሉ ጊዜ ደስተኛ ነው የሰው ልጅ ደስታ የሚያጣው ሌሎችን ለማስደሰት በሚያረጋው ጥረት ነው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ትቶ ሌሎችን ለማስደሰት ሲሞክር ሰዎች ደግሞ በአንድ ቢደሰቱ በሌላ ይቀየማሉ አንዱ ከፊሉን ብታስደስት ከፊሉን ታስቀይማለህ ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حتى በዒባዳ ላይ ራሱ ከአንድ በላይ አምላክን የሚገዛን ሰው ምንድን ያለው ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الله سبحانه وتعالى مثال سد ضرب الله مثلا رجلا عند سويه الله مثال سد
فيه شركاء متشاكسون በሱ ላይ ብዙ አጋር አሳዳሪዎች አሉት በሱ ላይ የሚጨቃጨቁና የሚሻሙበት የሆነ ሰው አለ ورجلا سلما لرجل አንደኛው ደግሞ ለአንድ ሰው ብቻ የሚያድር ታዛዥነቱ ለአንድ ሰው ብቻ ይሆናል በዚህ ምሳሌ መሰረት هل يستويان مثلا እነዚህ ሁለት ሰዎች በምሳሌ ራሱ ብናያቸው እኩል ሰላም አላቸው እኩል ደስታ አላቸው የላቸውም ለአንድ አሳዳሪ የሚያድር የሆነ ሰው ያዘዘውን ይሰራል የከለከለውን ይከለከላል ከዛ በኋላ የሚያስጨንቀው ነገር አይኖርም ብዙ አሳዳሪዎች ስር የሚኖር ከሆነ ግን ይሄኛው አንድ ስራ ሲያዘው ሌላኛው ሌላ ስራ ያዘዋል ይሄን ለማስደሰት ሲሞክር ያኛው ይቀየማል ያኛውን ለማስደሰት ሲሞክር ይሄኛው ይቀየማል ስለዚህ እድሜ ልኩን ስቃይና መከራ እያየ ነው የሚኖረው ኢኽላስ የሌለው ሰው በሽርክ ውስጥ የተዘፈቀ ሰው ህይወቱ ይሄ ነው ማለት ነው ህይወቱ ይሄ ነው አላህን ለማስደሰት ሲሞክር እነዛን አካላቶች ማስደሰት እንዳለበት ይሰማዋል ወደ እነዛ አካላቶች በሚሄድበት ጊዜ ደግሞ ምን ይመጣል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha የሚለው አያት በጆሮው ላይ ያቃጭልበታል እድሜ ልኩን እንደተሰቃየ ይኖራል ማለት ኢኽላስ የሌለው ሰው ህይወቱ ሁሉ ስቃይና መከራ ነው ከአላህ ሌላ ያሉ አካላቶችን ለማስደሰት የሚሞክር ስለሆነ وأن تحقيق الإخلاص مهم جدا للمسلم إخلاصا ማረጋገጥ إخلاصا አጽንቶ መያዝ ለአንድ ሙስሊም ለሆነ ሰው በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ነው لأن أغلب الناس يعيشون في صراعات داخلية ويعانون من أشياء فحرموا البركة والتوفيق إلا من رحمة الله ምክንያቱም ሰዎች በአሁን ሰዓት አብዛኛውን ሰዎች ስንመለከት የሚኖሩት በትግል ላይ ነው ልፋት ላይ ነው ማንን ለማስደሰት እንደሚፈልጉ አያውቁትም ከብዙ ነገሮች ላይ ጭንቀት አለባቸው በረካ ከላያቸው ላይ ተነስቷል ምክንያቱም በሚሰሩት ስራ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ከማስደሰት ይልቅ የሌላን አካል ፍላጎት ለማሟላት ስለሚሯሯጡ ማለት ታዲያ فكيف يكون النصر وتعلم العلم إلا من المخلصين ታዲያ ውጤታማ ሊሆን የሚችለው ማን ውጤታማ ሊሆን ይችላል እንዴትስ ውጤታማ መሆን ይቻላል በእኽላስ ዒባዳን የሚሰሩ ሰዎች እንደዚሁም በእኽላስ የሚማሩ ሰዎች ዒልምን የሚማሩ ሰዎች ሲቀሩ فالإخلاص مهم في إنقاذنا من الوضع الذي نعيش فيه إخلاص በጣም ወሳኝ ነው ዛሬ ያለንበት ህይወትን ከዚህ ካለንበት ህይወት ለመውጣት ማለት ካፊሩ ይጫወትብናል እንደዚሁም በራሳችን ስሜት እየተንገላታን እንገኛለን እርስ በርሳችን አለመግባባት አለ ይህ ሁሉ አላህን ለማስደሰት ቢሆን ሁላችንም ወደ አንድ አቅጣጫ በመጣን ነበር የኢኽላስ ጉዳይ ስለሚፈታተነን ያጠፋነው ጥፋት ቢኖር እንኳን ተውበት አድርገን ለመመለስ ሰዎች ምን ይሉኛል እንደዚሁም እነገሌ ይታዘቡኛል የሚል ነገር ይመጣል ባጠፋነው ጥፋት ለመመለስ ማለት ስለዚህ በጥፋቱ ላይ ተውበት አድርጎ ከመመለስ ይልቅ በአቋሙ ችክታን እንደዚሁም በደረሰበት አቋም ማስረጃ ፍለጋና ትክክለኛ እንደሆነ ራሱን ለማረጋገጥ የሚሞክርበት አጋጣሚዎች ብዙ ይሆናሉ የዚህን ጊዜ ልዩነቶች ይበረክታሉ አለመግባባት ይሰፋል ጭቅጭቅ ይሰፋል ስለዚህ እያንዳንዳችን የኢኽላስን ጉዳይ ልንፈትሸው ይገባል ማለት ነው አብዛኛው ፈተናችን የሙስሊሙ ማህበረሰብ ፈተና የኢኽላስ ፈተና ሆኖ እናገኘዋለን عدم إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ትልቁ ፈተና ለአላህ سبحانه وتعالى إخلاص على ما درجنا وطلب رضا الناس بكثير من الأعمال الشرعية شريعوي بهونو بركات سراوች ላይ የሰዎችን ውዴታ ስለምንፈልግ ነው የሰዎች ውዴታ ደግሞ የማይደረስበት ግብ ነው አንደኛው ቁጭ በል ይላል ወይም ቁጭ ቢል ኖሮ ጥሩ ነበር ይላል ሌላኛው በቆመ ኖሮ ጥሩ ነበር ይላል ሌላኛው ቢሮጥ ጥሩ ነበር ሌላኛው ቢራመድ ጥሩ ነበር ሁሉም የራሳቸውን አስተያየት ከመስጠት ወደ ኋላ አይሉም ማለት ስለዚህ የአብዛኛው ዒባዳ አምልኮታችን ዝምድናን መቀጠል እንደዚሁም በሽተኛን መጠየቅ ኸይርን ነገር መስራት ለጎረቤት መልካም ነገር መዋል ሌሎችም ሁሉ በጠቅላላ የሚሰሩት ጀናዛን መሸኘት መቃብር ቦታ መሄድ እነዚህ ሁሉ የሚሰሩት በምንድነው በይሉኝታ ነው
ሰው ከሞተ የምንሰራው ያንን ሰው ጀናዛ የምንሄድለት እንደዚሁም የምናስቀብረው ምን ይለኛል ወይም ደግሞ እሱ ቢሞትም ዘመዶቹ ይታዘቡኛል ይቀየሙኛል ስንል ነው። ያ ነገር ከሌለ ምናልባት ሰዎች በተለያየ ጥቅም ስለተሳሰሩ በዛ ጥቅም ሰበብ ሊሆን ይችላል አብዛኛው ሰው የሚያደርገው ማለት ነው። የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ወቅት ላይ ሰሃባዎችን ጠየቋቸው። ዛሬ ጀናዛ የተከተለና የቀበረ ማን ነው ሲባል አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ነኝ አለ። እንደዚሁም የታመመን ሰው የጠየቀ ማን ነው ሲባል አሁንም እኔ ነኝ አለ አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ። እንደዚሁም ምስኪንን ያበላ ሰደቃ የሰጠ ማን ነው ሲባል እኔ ነኝ አለ። እነዚህ ነገሮች በአንድ ሙእሚን ላይ አይሰባሰቡም ጀነት መግቢያው ሰበብ ቢሆኑ እንጂ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ታዲያ እኛ ዛሬ የታመመን ሰው ስንጠይቅ ወይ ስለጠየቀን ካሁን በፊት ታመን ስለጠየቀን ወይ ደግሞ ወደፊት እኔ ስታመም ይጠይቀኛል በሚል ውለታ ለማድረግ ወይንም ደግሞ ይታዘበኛል ይቀየመኛል ስንል ብቻ ነው። ያ ነገር ከሌለ ምንም የለም ማለት ነው። ለዚህ ነው አንዳንድ መሳኪኖች ሲሞቱ የሚቀየም ሰው በህይወት ያለ የሚቀየም ሰው ከሌለ ያ ሰው ጀናዛውን የሚሸኘው ሰው ብዙ የለም፣ ሄዶ የሚቀብረው ሰው የለም፣ ስራውን ፈቶ ሰላተል ጀናዛ መጥቶ የሚሰግድበት የለም፣ የሚያዝንለትም ሰው የለም። ይሄ ሁሉ ትስስሩ በምን ሆኗል? ዱንያዊ ጥቅም የሰዎችን ማስደሰትና ውለታን መዋል ሆኗል ማለት ነው። ለዚህ ነው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ወቅት ላይ ምን አሉ? አንድ ሰው ወንድሙን ለመዘየር ጉዞ ይጀምራል አሉ። ጉዞ እየተጓዘ እያለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መላኢካን ላከበት። ከዛ መላኢካ ልኮበት ያ መላኢካ በሰው ተመስሎ ጠየቀው። የት ነው የምትሄደው ሲለው እገሌ የሚባል ሰው አለ ልዘይረው እየሄድኩኝ ነው አለ። ይሄ ሰውዬ ላንተ ካሁን በፊት የዋለልህ ውለታ አለ እንዴ? ያንን ውለታ ለመክፈል ነው የምትሄደው አለው። አይደለም አለ። ወደፊትስ ከሱ ውለታ የምትጠብቀው አለ ወይ? አይደለም፣ ለአላህ ብዬ ነው የምዘይረዋል፣ ለአላህ ብዬ ስለምወደው ነው። አንተ ለአላህ ብለህ ወንድምህን ስለወደድከውና ስለምትዘይረው አላህ ወዶሃል። የአላህን ውዴታ የምናገኝበት ነው። ወጀበት መሐበቲ ሊልሙተዛዊሪነ ፊየ ወልሙተሓቢነ ፊየ እንዳለው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሐዲስ አልቁድሲ ላይ ለኔ ብለው የሚዋደዱ ለኔ ብለው የሚዘያየሩ ሰዎች የኔ ውዴታ ለነሱ ተረጋግጦላቸዋል። ስለዚህ ከዘመድ ጋር ተቆራርጠን ከሆነ በምን ሰበብ ተቆራረጥን? በዲን ከሆነ እኮ ብዙዎቻችን በዲን አንቀያየምም። በዲን ሰበብ ከዘመዶቻችን የተቆራረጥን ሰዎች የለን። ነገር ግን በዱንያ ሰበብ ወይ ታምሜ አልጠየቀኝም፣ ወይ አልዘየረኝም፣ ወይ እኔን ሰላም አይለኝም፣ ወይ ሰላም ስለው አይመልስልኝም የዱንያ ተራ የሆኑ ምክንያቶች ናቸው። ስለዚህ ዝምድናን መቁረጥ ያለውን አደጋ ብንመለከት፣ ዝምድናን መቀጠል ያለውን አጅር ብንመለከት እንደዚህ አይነት ዱንያዊ የሆኑ ጥቅሞችን ባልፈለግንበትና በአኺራ ብቻ ፈልገን በሄድንበት ነበረ ማለት ነው። ኢኽላስ ስንል ታዲያ ስራችንን ሁሉ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ማጥራትን ይመለከታል ማለት ነው። ተስፊየቱል ዐመል ሊላሂ ተዓላ ስራን ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ማጥራት። ስለዚህ አንድ ሰው ፈዩኽሊሱ ሚን ኩሊ ሻኢበቲን ከእያንዳንዱ ኢኽላስን ከሚቃረኑ ከሆኑ ነገሮች በኢኽላስ ላይ ከተደባለቁ ማንኛውም ነገር ማጥራት ነው። ኢብኑ አልቀይም ረሒመሁላሁ ተዓላ ምን ይላሉ? አልኢኽላሱ ሁወ ኢፍራዱል ሐቅ ሱብሓነሁ ቢልቀስድ ፊ ጣዓ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ብቸኛ ማድረግ ነው። አምልኮትን ታዛዥነትን ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በምናረግበት ጊዜ ወይም ልንሰራ በምናስብበት ጊዜ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ማሰብ ነው። እብኑ ረጀብ ረሒመሁላሁ ተዓላ ምን ይላሉ? አልኢኽላሱ ፊ ሉገቲ ተርኩ ሪያ ኢኽላስ ማለት በቋንቋ ደረጃ ይዩልኝ የሚባለውን አንድን ስራ ሲሰሩ ለይዩልኝ ከመስራት ሰዎች እንዲያደንቁኝ ብሎ ከመስራት መቆጠብ ነው። وفي الاصطلاح تخليص القلب عن شائبة الرياء المكدر لصفائه باصطلاح درجة إخلاص مالت በስራ ላይ ከሚደባለቁ ከሆኑ ማንኛውም ይዩልኝና ይስሙልኝ እንደዚሁም
በስራን ከሚያደፈርሱ ነገሮች ሁሉ ማጥራት ነው ابن القيم رحمه الله تعالى من ይላሉ نبه سبحانه ألا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى بملو آيات لي الله سبحانه وتعالى يسكنزب النجر من دنو على أن من ليس لمخلوق عليه نعمة من يوم سو لا مخلوق بس لي ولتا يلبت هونو ያንን ለመመለስ የማይፈልግ ከሆነ لا يفعل ما يفعله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى የሚሰራውን ነገር የሚሰራው ለሌላ ነገር ሳይሆን የታላቁን ከፍ ያለውን የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊትና ውዴታውን ፍለጋ የሚሆን ከሆነ بخلاف من تصور نعم المخلوقين ومننهم በተቃረነ መልኩ ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች መልካምን ስራ ሲሰሩ ሰዎች የዋሉላቸውን ውለታ ፍጥረታቶች የሰሩላቸውን መልካም ነገር በማሰብ ከሚያረጉት በተቃረነ መልኩ ከሆነ فإنه مضطر إلى أن يفعل لأجلهم يهسو ሰዎች የዋሉለትን ውለታ እያሰበ የሚያደርግ ከሆነ ያለምንም ጥርጥር ለነሱ ብሎ የሚሰራው መሆኑን ويترك لأجلهم ለነሱ ብሎ ስራን የሚተው መሆኑ ምንም ጥርጥር የለው ولهذا كان من كمال الإخلاص سلزيهم إخلاص يتمالى يميهونو ألا يجعل العبد عليه منة لأحد من الناس كسوش مكاكل يماننم ولتا بلا يولي أندا ينوربت مادرق تلقوكم نقرنو لتكون معاملته كلها لله معاملو ملكام سراونا من نورو كجيتا وقارم يدرقو معاملو ملو لملو الله سبحانه وتعالى بتشان ديهون ابتغاء وجهه وطلب مرضاته يا الله سبحانه وتعالى وديتان يا الله فيت بمفلق ديهون فكما أن هذه الغاية أعلى الغاية وهذا المطلوب أشرف المطلب فهذا الطريق أقصر الطرق إليه وأقربها وأقومها وأننا تلقوا سبب بهونم يسولج ميسراون سرا يسولج يمانم ولتا ساينوربت يميسراو سرا ትክክለኛና መልካም ዓላማ ወይም ትልቁ የህይወቱ ግብ ቢሆንም وهذا المطلوب أشرف المطالب فهذا الطريق በዚሁም መሰረት ደግሞ ይህ አይነቱ መንገድ በእخلاص የሚሰራ የማንንም ውለታ ሳያስብ የሚሰራው መልካም ስራ ይሄ በጣም አጭሩ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቃረብ የሚችልበት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መቃረብ የሚችልበት አቋራጭ መንገድ እሱ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ የአላህ ባሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚውለው ውለታ እሱ መሆኑን ካወቀ ሙሲባ ሲደርስበት ያንን ሙሲባ ሊከላከልለት የሚችለው አላህ ብቻ መሆኑን ካወቀ ማንኛውም ኒዕማ በሱ ላይ የሚታየው ኒዕማ ሁሉ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ መሆኑን ካወቀ እንደዚሁም ኸይር ሲባል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ የመጣ መሆኑን ማንኛውም አደጋ አላህ ካልወሰነ በስተቀር ሊመጣበት የማይችል መሆኑን ያመነ እንደሆነ ይህ እውነታ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ እንጂ ከሌላ ከማንም እንደማይመጣ ካወቀ ይህንን ካረጋገጠ ይሄ በጣም ብቻውን ተገቢና አንገብጋቢ የሆነ ነው አምልኮትን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ማድረግ የሚያበላው እሱ የሚያጠጣው እሱ ሪዝቅን የሚሰጠው እሱ የሚነሳው እሱ የሚያሳምመው የሚያድነው ሪዝቅን የሚሰጠው እሱ የሚከለክለው እሱ የሚገለው የሚያነሳው እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው ስለዚህ ሌሎቹ ነገሮች ሁሉ ተራ ነገሮች መሆናቸውን ባወቀ ጊዜ አምልኮትን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ሊያጠራ ይገባል ይህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያዎች ዓላማና አቋማቸው ነው الله سبحانه وتعالى يهننو أقوى من دنان سبارك بمكتلو آيات لي ياساسبنا المالتنو الله سبحانه وتعالى من إلال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بل يا نبينا محمد الله نبي صلى الله عليه وسلم يعززاتቸው ነው إن صلاتي كو ونسكي أملكوت إباداي بتلي دقمو أرد يماردو ومحياي بهيوت منوري براسو ومماتي سموت من دزيه لله رب العالمين لعالمات قتال الله سبحانه وتعالى نون
ለዓለማት ጌታ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው የሚኖረው ለአላህ ከሆነ አሟሟቱ በአላህ መንገድ ከሆነ ሰላቱ ንሱኩ እያንዳንዱ ዒባዳ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ከሆነ ከዚህ ሰውዬ በላይ ምን ደስተኛ ሰው ይኖራል? ላ ሸሪከ ለህ ወቢዛሊከ ኡሚርቱ አላህ አጋር የለውም በዚህ ሁሉ በህይወቴ ላይ አጋር ማንም የለም እንደዚሁም በአሟሟቴ ላይ ማንም ከአላህ ሌላ የሚጋራ የለም አላህ ብቸኛ ነው ለአላህ አጋር የለውም وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين በዚህ ነው የታዘዝኩት እኔም የሙስሊሞች የመጀመሪያው ነኝ فهذا هو الإخلاص ይሄ ነው إخلاص ማለት أن تكون الحياة لله ህይወታችን ሁሉ ለአላህ سبحانه وتعالى ብቻ መሆን وأن يكون الممات لله موتم لله سبحانه وتعالى ብቻ መሆን وأن تكون الصلاة لله صلاة لله ብቻ መሆን وأن يكون النسك والعبادة كلها خالصة لوجه الله لا الله سبحانه وتعالى يتأرج للتهون لمنم أسلفا لانستات لسوم يهون لدنقايم يهون لكبت لطاغوت لجنم اندزيهم لملائكم هنا لسو ذربتك لا يهون مكنياتهم كل ليلة الله سبحانه وتعالى يمن قبالتك على الله صلاة بمن سجدبت كزي إياك نعبد وإياك نستعين يلا الله سبحانه وتعالى يمن قباو قالنا الله سبحانه وتعالى بيتشا እንደምን ንገዛ እንደዚሁም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ እንደምናጎበድድ እርዳታን ስንፈልግ ከአላህ ብቻ እንደምንፈልግ ማለት ይህ ነው ኢኽላስ ከዚህ በኋላ ዞር ብለን ከአላህ ሌላ ላለ አካል ምናጎበድድ ከሆነ ከአላህ ሌላ ላለ አካል ኢባዳን ምናረክ ከሆነ ከአላህ ሌላ ያለን አካል ድረሱልኝ ያን የምንማጸን ከሆነ ይህ ቃላችን ፈረሰ ማለት ነው መስጂድ ስንገባ ቃል እንገባለን ከመስጂድ ስንወጣ የምናፈርሰው ከሆነ ይሄ በጣም አደገኛ ነው ስለዚህ ኢኽላስ በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ነው በጣም ትልቅ ደረጃ የሚሰጠው ነው በእያንዳንዱ ኢባዳዎቻችን ላይ ኢኽላስ አስፈላጊ ነው وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سلال الله سبحانه وتعالى يا الله ملك تنيا نبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يسولج عند نياو عند فلاغوتو ነው የሚያገኘው ሰው ይዩልኝ ብሎ ከሰራ ከአላህ ምንም ማያገኝም ለመደነቅ ብሎ ከሰራ ከአላህ ምንም ማያገኝም ለዚህ ነው አላህ መልእክተኛ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጠየቁ ሰውየው በአላህ መንገድ ብሎ ይወጣና ጦርነት ይገጥማል ከሌሎች ጋር ነገር ግን ጦርነት በሚገጥምበት ጊዜ አንዳንዱ ወይም አንዱ ሰው ለጀግንነት ነው የሚዋጋው ሸጃዓተን يقاتل شجاعة አንደኛው ለጀግንነት ይዋጋል ሌላኛው ደግሞ ሐሚያ የጎሳ ወይም የዘር ወይም ደግሞ የሰፈር ወይም የተለያዩ ምክንያቶች አሉት የሚያነሳሱት ማለት ነው ለወገንተኝነት ተነሳስቶ በወገንተኝነት በመነሳሳት ነው የሚዋጋው እንደዚሁም ሌላኛው አለ ለዱንያ ብሎ የሚዋጋ ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ ማን ነው እሱ በአላህ መንገድ ላይ ያለው ተብለው ተጠየቁ የአላህ መልእክተኛ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله يا الله قال كف እንድትል የተዋጋ የሆነ ሰው يا الله قال كف እንድትል የታገለ لتكون كلمة الله هي العليا لا إله إلا الله የበላይ እንድትሆን የታገለ የሆነ ሰው እሱ ነው في سبيل الله ማለት ከዛ ውጭ ያለው ሁሉ ኪሳራ ነው ማለት ነው ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إخلاص لا الله سبحانه وتعالى سلالا درجة مالتنا الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه اندالو مالت سلزيه بهيو تاتشنوست إخلاص بتأم أسفل لاقيه وانا قد داينو يا الله سبحانه وتعالى بتلي أيو آياتو تلي نقرنا أملكوت الله سبحانه وتعالى بتشا مادرق اندالبن ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ሸርጥ ነው አንድ ሰው ስራው ተቀባይነት እንዲኖረው ማለት ስራው ተቀባይነት እንዲኖረው ኢኽላስ ዋነኛው ነው ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ላይ ምን ይለናል تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
أيكم أحسن عملا الله سبحانه وتعالى موتننا هيوتن فترن الله موتن يفتروا السنو هيوتنم يفتروا السنو ليبلوكم أيكم أحسن عملا كنانت مكاكل ماناتشو ملكام سرا اندمي سرا لفتناتشو الله سبحانه وتعالى موتننا هيوتن يفتروا هيوت براسو فتنانو موتن براسو فتنانو مالت الله موتن فترال هيوتن فترال أحسن العمل ما نو يمي سراو يمي لون لما يت مالت سلزيه ياندانداتشن يمنفتنبت نو مالت من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركان يرى الله سبحانه وتعالى سلزي أخلصوا وأصوبوا يانداندو يسرى على ما لهون ميقبوا إخلاصنا صواب يتمولبت مهون نو مالت إخلاصنا متابعة كزي أسكتلو متابعة كزي قار تقرينتو يميتاي قدينو يا نبي صلى الله عليه وسلم فلق مكتل بيان داندو عبادة لي يا نبي صلى الله عليه وسلم سنة مثالي أدرقو مهيد بيان دانداتشن لي بتأم أسفلاقي هون قدينو النزي هلت توحيدو تشبالالو هلت توحيدو تشبالالو عندنيو توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأملكوت الله سبحانه وتعالى بيتشا مجزاتنا الله منت المالت إيه إخلاص البلال عندهم نبي صلى الله عليه وسلم بمكتل بأرآيانت بيتشنيا مادرق مالت ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى من إلالو فهما توحيدان النزي إخلاصنا متابعة مالت ولت توحيدوش ناتشو لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما يسولج كالله سبحانه وتعالى كتات لدن يميش لبت منقد أينورم بالنزي هلتو بالتاسكر عندنيو توحيد المرسل ملك تنيون يلاكون الله سبحانه وتعالى بالتنيا مدركسيهن ولتنيو دقمو توحيد متابعة الرسول ملك تنيون بمكتل الساتشون بالتنيا مدركنو ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان بتقلو هلت تلالاك مسارتو تشنيا زندالو أحدهما عندنيو ألا نعبد إلا الله بتشانجي لن نجزان والثاني هلتنيو ألا نعبد إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى بدنققو من قدنجي الله لا نجزانو ولا نعبد بعبادة مبتدعة بدعا يهونو يأملك عينتوچن بمسرات ودا الله سبحانه وتعالى أن نقربم وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله على سو ማረጋገጥ የሚችለው ይህንን ምስክርነት ማረጋገጥ የሚችለው በእነዚህ ሁለት መሰረቶች ነው አምልኮትን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቸኛ አላህን ብቸኛ ማድረግ በአምልኮት ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብቸኛ ማድረግ በመከተል ማለት ነው كما قال تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله لفتناتكم أناتكم መልካም ስራ እንደምትሰሩ ሲል قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى من قالوا أحسن العمل مالت أخلصه وأصوبه كمل كم سرا إخلاص يتمولبتنا تككلنيا يهون تكبار سيهون نون قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه إخلاص يتمولبت صواب هون سبال من لمالت نو تتأيكوا قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل عند سرا لا الله سبحانه وتعالى بلو لا الله بلو بإخلاص يسروا سراك هنا ولم يكن صوابا تككلنيا أكهيد قال هنا يا نبي صلى الله عليه وسلم سنة يلتكتلك هنا لم يقبل تكبينت يلوم وإن كان صوابا تككلنيا يا نبي صلى الله عليه وسلم سنة يتكتلك هنا دقمو ولم يكن خالصا لا الله بتشات بلو إخلاص بإخلاص يلتسراك هنا لم يقبل تكبينت أينورم حتى يكون خالصا صوابا خالص
ለአላህ ተብሎ ንጹህ የተሰራ ሲሆንና ትክክለኛ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ የተሰራ ሲሆን ነው والخالص أن يكون لله ማለት ነው ለአላህ سبحانه وتعالى መሆን አለበት ነው والصواب ሲባል أن يكون على السنة بسنة ላይ መሰረት ያደረገ ነው وذلك تحقيق قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ስለዚህም ነው የዚህ ቃል فمن كان يرجو لقاء ربه የጌታውን መገናኘት ተስፋ የሚያደርግ ሰው ነገ አላህ ፊት ቆማለው አላህ ይተሳሰበኛል ኸይሩን በኸይሩ ሸሩን በሸሩ እንዳይሰጠኛል ብሎ የሚያምንና ይህንን ተስፋ የሚያደርግ የሆነ ሰው فليعمل عملا صالحا መልካም ስራን ይስራ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بقيتاو أملكو لي ماننم آياقاران فليعمل عملا صالحا ملت إخلاص تمولابت صواب يالو ينبي صلى الله عليه وسلم من سنة يتكتل ملت ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ماننم بأملكو تليك الله ليلان أكل آياقاران سلزيه يمن سراتشو عبادوش علم فلقا يهون ذكر مادرق يهون قرآن مقرات يهون بنبي صلى الله عليه وسلم لي صلوات ماورد يهون ندزيهم ذكر مادرق يهون صلاة المسجد يندندو عبادة لا الله سبحانه وتعالى بيتشا لا الله بيتشا تبلو مسرات اللبت مالت لك ندزيه صلاة سنسجد نبي صلى الله عليه وسلم اندسجدوا تارقن اندمن سجدوا هلو صلاة كنبي صلى الله عليه وسلم سنة وچك سجدن ተቀባይነት እንደሌለው ሁሉ ሌሎችም ዒባዳዎች እንደዛ ናቸው ዚክር ስናረግ የራሳችንን መንገድ ፈጥረን በራሳችን አከሄድ አይደለም ሰለዋት ስናረግ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብንወዳቸውም ባልተፈቀደ መንገድ ሰለዋት አናደርግም ምክንያቱም ይህ ተቀባይነት የለውምና ማለት ሸርጡን ማሟላት አለበት ሱናን የተከተለ እንደዚሁም ኢኽላስ ያለበት መሆን አለበት ምንም እንኳን አንድ ሰው ሰለዋት በሚያረግበት ጊዜ በእኽላስ የሚያደርገው ቢሆንም አደራረጉ ግን ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተወሰደ ካልሆነ ይህ መሰረተ ቢስ ይሆናል እኽላስ ቢኖረውም ይወድቅበታል ማለት ስለዚህ እኽላስ ዋነኛውና መሰረታዊ የሆነ የዒባዳ መለያ ነው ማለት ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተሰራ ከሆነ እንደዚሁም ከአላህ ሌላ ላለ አካል የተሰራ ከሆነ ማለት ኢኽላስ ለመኖሩ ከሚጠቀሱ ምልክቶች መካከል አንደኛ أن يبتغي المسلم الأجر من الله تعالى وحده አንድ ሰው አንድን አምልኮት በሚሰራ ሰዓት አንድን ዒባዳ በሚሰራ ሰዓት ማንኛውም ዒባዳ ይሁን የአካላት ዒባዳ ሊሆን ይችላል የንግግር ዒባዳ ሊሆን ይችላል በገንዘብ የሚሰራ ዒባዳ ሊሆን ይችላል በአካላትና በገንዘብ የሚሰራ የዒባዳ አይነት ሊሆን ይችላል ማንኛውንም ዒባዳ በሚሰራ ሰዓት ምንዳውን ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ሊፈልግ ይህ ከሆነ ኢኽላስ ተሟልቷል የሚለውን ከሚጠቁሙ ምልክቶች መካከል አንዱ ነው فلا يبحث عن شهرة እውቅናን ላይፈልግበት ولا مكانة اجتماعية በማህበረሰብ ውስጥ ደረጃ ስልጣንን የማይፈልግ ከሆነ እንደዚሁም ሰዎች እንዲያሞግሱት የማይፈልግ ከሆነ በነቢያቶች ንግግር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል በቁርአኑ ላይ ሲናገር وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ነቢያቶች ሁሉ የሚናገሩት ዳዕዋ ሲያደርጉ ህዝቦቻቸውን ሲመክሩ የሚሉት ምንድነው እሱ وما أسألكم عليه من أجر ከናንተ ምንዳን የምፈልግ አይደለሁኝም ከናንተ ምንም ምንዳን አልጠይቅም إن أجري إلا على رب العالمين የዓለማት ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጅሬ ከሱ እንጂ ከሌላ ከማንም አይደለም ኢማም الشافعي رحمه الله تعالى من ይላሉ وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم وما نسب إلي شيء منه ኢማም الشافعي رحمه الله من ይላሉ እኔ ይላሉ ይህ ዕውቀት ሰዎች በፈለጉት ደረጃ ቢጠቀሙበት ተመኘሁኛል ዕውቀቱ ግን ከሱ የመጣ ነው ተብሎ ወደኔ ባይሰየምና ከኔ እንደመጣ ተደርጎ ባይነገርና በዕውቀቱ ግን ቢጠቀሙበት ይሄንን እመኛለሁ አሉ ኢማም ሻፊዒ ይህ ማለት ኢማም ሻፊዒ ዒልማቸው ሰፊ ነው
በጣም የታወቁ ታላቅ ኢማም ናቸው ከመሆኑም ጋር በእኔ በተናገርኩት ንግግር ሰዎች ከእኔ ዒልም እየተጠቀሙ ነገር ግን የኢማም ሻፊዒ ንግግር የሱ ዕውቀት እያሉ ወደ እኔ ባያስጠጉት እመኛለሁኛል ይህ እንግዲህ አንዱ ታላቁ ተንቢህ ነው ኢኽላስ እንዳለን ለማወቅ ከፈለግን የትም ቦታ መሄድ አያስፈልገንም በሰራነው ስራ ምንድነው ዓላማችን ስንሰራ ለምንድነው የሰራነው ያንን ነገር ስናደርግ ወደ አላህ ምንቀርብበትን ተግባር ስንፈጽም ለምንድነው የሚለው ከአላህ ሌላ ከማንም አጅርን ላለመፈለግ የምናረገው ከሆነ የኢኽላስ ምልክት ነው እንደዚሁም أن يكون عمل السر عنده أفضل من العلانية إخلاص ያለው ለመሆኑ ሌላው ምልክቱ ምንድነው እሱ በድብቅ የሚሰራው ስራ የበለጠ እሱ ዘንድ የተወደደ ነው በአደባባይ ከሚሰራው ስራ ማለት ነገር ግን ይህ ያው ዑለማዎች እንደሚሉት እንደ ቦታውና እንደ ሁኔታው ይለያያል ማለት ሰውየው በአደባባይ የሚሰራው ስራ ሊኖር ይችላል ሌሎች እሱን አርአያ አድርገው እንዲከተሉ ከፈለገ ወይንም ደግሞ ሌሎችን ለመቀስቀስ ከፈለገ እንደዚሁም ምንም በእኽላሱ ላይ ተጽዕኖ የማያመጣበት ከሆነ በግልጽ ቢሰራው ችግር የለውም ነገር ግን በግልጽ መስራቱ በድብቅ ከሚሰራው በላይ የሚያስደስተው መሆን የለበትም ማለት ምክንያቱም በድብቅ የሚሰራውን አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ማንም የሚያውቀው ሰው ስለሌለ ይህ ሰው በዛ አይነት መልኩ በድብቅ የሚሰራቸው ስራዎች በግልጽ ከሚሰራቸው የበለጠ ለኢኽላስ የቀረቡ ስለሆኑ ማለት ስለዚህም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቂያማ ቀን ሰዎች በፀሐይ 1 ሚል ቀርባስ ፀሐይ ሰዎችን በመታንቃቃቸውና በመታቃጥላቸው ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከጥላ ስር የሚያስቀምጣቸው ሰዎች አሉ ሰዎች በዛ ፀሐይ ሲንቃቁ ማለት ጥላ ስር የሚቀመጡ ሰዎች አሉ 7 አይነት ሰዎች ማለት ከሰባቱ አንዱን የሆነ ሰው በዛ ጥላ ውስጥ የሚቀመጥ ይሆናል ከነዛ መካከል የተባለው ምንድነው እሱ ሰውየው ሰደቃ በሚሰጥበት ጊዜ ቀኙ በሚሰጠው ሰደቃ ግራው ሳታውቅ መሆን አለበት ሰደቃውን ሲሰጥ ሊደብቅ ማለት ነው حتى تعلم ما تنفق يا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ቀኝ እጁ የምትሰጠውን ሰደቃ ግራ እጁ እስከማታውቅ ድረስ ይደብቀው ነው ይህ ማለት ምን ማለት ነው ግራ እጁን ወደ ኋላ አድርጎ በቀኝ እጁ ብቻ ይስጥ ማለት አይደለም ነገር ግን የሚሰጠውን ነገር በሚሰጥበት ሰዓት ይዩልኝ ይስሙልኝን ማስወገድና ማንም ሰው ሳያየው ደብቆ መስራትን የሚመለከት ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህ ሰው ይህንን ደረጃ የሚያገኘው በምንድነው የሚሰራውን ስራ ለአላህ ብሎ ኢኽላስ ተሞልቶ ስለሰራው እንጂ መደበቅ ብቻውን አይደለም የሚደብቀው ግን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ እንጂ ማንም እንዳያውቅብኝ ብሎ የሚያደርገው ሲሆን ነው ማለት ነው አለበለዚያ ግን ከዛ ደብቆ ሰጥቶ ማንም ሳያውቅበት ሰጥቶ ተመልሶ መጥቶ ሰጥቼ ነበር የሚል ከሆነ ያው ነው ማለት ነው ዞሮ ስለዚህ የተፈለገበት ምንድነው ማንም ሳያውቅበት ደብቆ በሱና በአላህ ብቻ የሚቀር የሆነ ሲሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህ የድብቅ ስራ በጣም ወሳኝነት አለው ሌላው ኢሳአቱ الظن بالنفس واتهامها بالتقصير ሁሉ ጊዜ ኸይር ስራ ላይ ተሽቀዳዳሚ ቢሆን እንኳን ነፍሱን መውቀሱ ማለት ነው ነፍሱን እየወቀሰ የሚገባውን ስራ እንዳልሰራ ራሱን እየወቀሰ በመልካም ስራ ላይ የሚሳተፍ ከሆነ ይሄ ኢኽላስን የሚመለከት ጉዳይ ነው ወይም ለኢኽላስነት ምልክት ነው ማለት ነው الله سبحانه وتعالى ምንድነው የሚለው والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون እነዚያ الله سبحانه وتعالى የሰጣቸውን የሚሰጡ የሆኑ ሰዎች ናቸው ከተሰጣቸው የሚለግሱ የሆኑ ሰዎች ናቸው ያንንም ያደረጉ وقلوبهم وجلة ልባቸው ትፈራለች ትጨነቃለች أنهم إلى ربهم راجعون ወደ ጌታቸው ተመላሽ ናቸው አላህ ይጠይቃቸዋል አላህ ይጠይቀናል ብለው ይፈራሉ ማለት ነው የሰሩትን ከሰሩ በኋላ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ አይነት መልኩ
ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎቻቸውን ሲያንጹ የነበሩት ማለት ነው። ከአይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ በተዘገበ ሐዲስ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون የሚለውን ካነበበች በኋላ ያ ረሱላላህ አለች ያ አላህ መልእክተኛ ሆይ هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله አላህን እየፈራ ዝሙት የሚሰራ የሚሰርቅና እንደዚሁም ኸምር የሚጠጣ ሰው ነው እንዴ በዚህ አያት ላይ የተፈለገበት ብላ ስትጠይቅ قال لا አይደለም አሉ የብነተ አቢ በክር ያ ቢንት الصديق ያ ቢንት الصديق ያ ሳይሆን አሉ ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله ይጾማል ሰደቃ ይሰጣል እንደዚሁም ይሰግዳል ነገር ግን አላህን ይፈራል አላህ ተቀብሎኝ ይሁን እያለ ይጨነቃል ማለት ነው ይህ ነው ኢኽላስ ምልክቱ ማለት የኢኽላስ ምልክቱ ሌላው ይሄ ነው በሚሰራው ስራ ላይ ደረቱን የሚነፋ ሳይሆን በጣም ምንም ነገር እንዳልሰራ ራሱን እየቆጠረ እንዲያውም ይህ የሰራው ስራ አላህ ተቀብሎኝ ይሁን ወይስ አልተቀበለኝም ብሎ የሚጨነቅ ሲሆን ነው ማለት ነው ሌላው የኢኽላስ ምልክት ሰዎች ቢያደንቁትም ቢወቅሱትም አንድ ነው ለሱ በመልካም ስራን ይሰራል ሰዎች ስላደነቁት አይቀየርም ሰዎች ስላሙትና ስለወቀሱት አይቀየርም ይሄም የኢኽላስ ምልክት ነው ማለት ነው አንድ ሰው ስራን ይሰራል ሰዎች ሲያደንቁት የበለጠ የሚያሳምረው ሲያደንቁት የበለጠ የሚያሳምረው ከሆነ ንያው እየተቀየረ ነው የሚሄደው ማለት ነው ልክ እንደዚሁ ደግሞ ኸይር ስራን ለአላህ ብሎ ይሰራና ሰዎች ሲያሙት ሲወቅሱት እኔ ከምታማ በራሴ ገንዘብ ከምወቀስ በራሴ በጉልበቴ ከምወቀስ ቢቀርብኝ ይሻላል ብሎ እርግፍ አድርጎ ይተዋል ይሄም የኢኽላስ ችግር ነው ማለት ነው የኢኽላስ ችግር ነው አንተ ብቻ ስራህን ስራ ለአላህ ብለህ ስራ ቢወቅሱህም ያውነህ ቢያሞግሱህም ያውነህ ማለት ይህንን ንያ አድርጎ ነው ሰውየው መስራት ያለበት ስላወቀሱትም ምንም የማይቀየር ስላሞገሱትም ምንም የማይቀየር ስላደነቁት ስላጨበጨቡለት ሞራሉ የማይጨምር እንደዚሁም ስለተረቡት ስለወቀሱት ስላሙት ደግሞ ሞራሉ የሚነካ መሆን የለበትም ምክንያቱም እሱ የሚገበያየው ከማጋር ነው ከአላህ ጋር ነው ከአላህ ጋር ገበያ እየተገበያየ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ቢንጫጩ ምን ጨነቀውስ ምንም ሊጨንቀው አይገባም ይሄ ነው አሁን ትልቁ ችግር ማለት ሰዎች ዳዕዋ ያደረጉ ስሜን አጠፉ ብለው ዳዕዋ ያቆማሉ ሰደቃ እየሰጡ ሰዎች ስሜን አጠፉ ብለው ያቆማሉ ምስኪንን የቲምን እያበሉ ሰዎች አሙኝ ወቀሱኝ ተረቡኝ በየጓዳው የቡና መጠጫ ሆንኩ እያለ ወደ ኋላ ያፈገፍጋል ይሄ መጀመሪያውንም የሚሰራውም የሰዎችን አድናቆት ፍለጋ እንዳይሆንበት ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች ቢያሞግሱትም ቢወቅሱትም ከስራ መታቀብ የለበትም ሁለቱም በሱ ላይ የሚያመጣው ለውጥ የለም የዚህን ጊዜ ሰውዬ እየሰራ ያለው በኢኽላስ መሆኑን ራሱን መፈተሽና ማወቅ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢኽላስን እንዲወፍቀን በየጊዜው በመናረጋው ነገር ራሳችንን መፈተሽ አለብን መተሳሰብ አለብን ግን መጠንቀቅ ያለብን ነገር ቢኖር ምንድነው እሱ ሪያእን ፈርቶ ስራን ማቆም ራሱ ወንጀል ነው ኢኽላስ ላይኖረኝ ይችላል ብሎ ስራን ማቆም በራሱ ምንድነው ወንጀል ነው ስለዚህ ለኢኽላስ ብሎ መልፋት አለበት ለኢኽላስ ላይሆን ይችላል ብሎ ደግሞ ስራን ማቆም የለበትም ይሄ የሙእሚን ጸባይ አይደለም ሁለቱም ወንጀል ነው ማለት ያለ ኢኽላስ መስራትም ወንጀል ነው በኢኽላስ ወይም ሪያ ሊሆንብኝ ይችላል ብሎ መልካም ስራ ከመስራት መታቀብም ወንጀል ነው ማለት ለዚህ አንድ ሰው ሁሉ ጊዜ ራሱን ባላንስ ያደረገ ሚዛናዊ ያደረገ ኢኽላስን እየተጠቀመ ከሪያ እየተጠነቀቀ ኢኽላስን የሚያበላሽበትን ነገር እያስወገደ በዒባዳ ላይ መቀጠል አለበት አለበለዚያ ግን በሲራጥ ሙስተቂም ላይ መጓዝ አይችልም ማለት በሲራጥ ሙስተቂም ላይ መጓዝ አይችልም ወይ ኢኽላስ ይጎለውና ይበላሽበታል ወይም ደግሞ ለሪያ ብሎ ስራን ይተውና ይሄም ወንጀል ውስጥ ይከተዋል ማለት ስለዚህ ለሪያ ብሎ ሪያ ሊሆንብኝ ይችላል ብሎ ስራን መተው አይቻልም እንደዚሁም ያለ ኢኽላስ ስራን መስራት አይቻልም ኪሳራ ነው ትርፉ ማለት ነው
በዚሁ መሰረት ደግሞ በእኽላስ የምናገኛቸው በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ። እኽላስን ይዘን በመስራታችን እያንዳንዱን ዒባዳ እያንዳንዱን አምልኮ እያንዳንዷን ነገር ማለት በምንሰራው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመናረገው መቃረቢያ የተባሉ የዒባዳ አይነቶች ትንሽም ይሁን ትልቅ በእኽላስ አድርገን ስንሰራው የምናገኛቸው በርካታ ጥቅሞች አሉ ማለት ነው። ነፍሳችን ይረጋጋል። እንደዚሁም በእምንሰራው ስራ እንጠቀማለን። ጭንቀት ካይምሮአችን ይወገዳል። በስራ ላይ እንደገና ፍላጎታችን ይጨምራል። ተስፋችን ይለመልማል። በዱንያም በአኺራም አጅራችን የጸና ይሆናል ማለት ነው። ሌሎችም በጣም በርካታ ጥቅሞች አሉ ኢኽላስ አድርጎ መስራት የሚያመጡ ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ እናቆማለን። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንግግሮችን ሰምተው ሐቅን የሚከተሉ ሰዎች አድርገን وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبسكرايب بمرق بيتساب يهرو.